کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور ہمیں ایک بوڑھی عورت دکھائی دیتی ہے جو اپنی گرینڈ ڈاٹر کو ایک کہانی سنانے لگتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ آج سے کافی سالوں پہلے ایک لیڈی رہا کرتی تھی۔ وہ لیڈی اپنے شہر میں پروڈکٹ سیل کا کام کرتی تھی، یعنی کہ وہ ایک سیلر تھی۔ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو اپنا سامان بیچا کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ سیلر جب کام سے واپس جا رہی ہوتی ہے تو اسے اپنی کار کے مرر میں ایک کافی بڑا اور پرانا بنگلہ دکھائی دیتا ہے۔ اب اسے دیکھتے ہی وہ سیلر وہاں جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ وہ وہاں کا نظارہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ بنگلے کے باہر جو گارڈن تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس گارڈن کی خوبصورتی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ٹریز بہت ہی خوبصورت انداز میں کٹنگ کیے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ سیلر اس بنگلے کے اندر جاتی ہے۔ اندر جانے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پوری جگہ ویران ہے۔ وہاں پر کچھ ہے تو بڑی بڑی مشینز۔ وہ مشینز دیکھنے سے پتا چلتا تھا کہ شاید کسی زمانے میں مشینز پر ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہوں گے، کیونکہ یہ مشینز اس زمانے کی نہیں تھی، کافی پرانی تھی۔ ابھی وہ لیڈی آس پاس دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی اچانک سے اسے اوپر سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ جلدی سے اوپر جاتی ہے۔ تب اسے سائے میں ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ تب وہ لیڈی اسے آواز لگاتی ہے اور اسے سامنے آنے کو کہتی ہے۔ وہ جو انسان ہوتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے اور چل کر اس کے سامنے آتا ہے۔ جب وہ لیڈی اسے دیکھتی ہے تو اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے، کیونکہ اس نے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لیڈی وہاں سے جانے کا سوچتی ہے۔ تبھی وہ انسان اسے آواز لگاتا ہے، کہتا ہے پلیز رک جاؤ، مت جاؤ۔ جب وہ لیڈی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں پکڑے ہوتے، بلکہ یہ اس کے اپنے ہی ہاتھ ہوتے ہیں جو اسے ہتھیاروں جیسے لگتے ہیں، اور اس نے ہاتھ میں بہت ساری سیزرز پکڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایسا اس لیے تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ انسانوں جیسا ایک روبوٹ تھا۔ یہاں پر یہ لیڈی اس سے اس کا نام پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام ایڈورڈ ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، بلکہ انسانوں جیسا ایک روبوٹ ہوں۔ میں کمپلیٹ نہیں ہوں، یعنی میں پورا نہیں بن پایا۔ اور یہ سن کر اس لیڈی کو اس پر بہت ترس آتا ہے۔ اس لیڈی کو اس کے لیے بہت برا محسوس ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ لیڈی فیل کرتی ہے کہ اس کے چہرے پر کافی زیادہ سکارز ہیں۔ اس لیڈی کو اس پر کافی زیادہ ترس آتا ہے، اس لیے وہ اسے اکیلا یہاں پر اس حالت میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ جب ایڈورڈ اس کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ آس پاس کی چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کافی ایکسائٹیڈ تھا اور کافی خوش بھی تھا وہ، کیونکہ ایڈورڈ آج پہلی بار باہر نکلا تھا اس دنیا میں۔ پھر وہ لیڈی اسے اپنے پاس لے آتی ہے اپنے گھر، اور اسے پہننے کے لیے کچھ کپڑے دیتی ہے۔ اب اس لیے کہ ایڈورڈ کے سیزر والے ہاتھ ہیں تو وہ انہیں پہن نہیں پا رہا تھا، اسے کپڑے پہننے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ تب وہ لیڈی اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ نیکسٹ ٹائم وہ ایڈورڈ کو اپنی فیملی سے ملواتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ ایڈورڈ ایک روبوٹ ہے، پھر بھی وہ اس سے انسانوں جیسا بیہیو کر رہی تھی، اور وہ اسے انسانوں والا کھانا ہی کھانے کو دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے کھانا کھانے میں بھی بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اگلے دن جب اس لیڈی کے ہسبینڈ ٹریز کی کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تبھی وہاں پر ایڈورڈ بھی آ جاتا ہے۔ وہاں پر وہ اپنے سیزر والے ہاتھوں کا استعمال کر کے ایک ٹریز کو بہت خوبصورت شکل دے دیتا ہے، خوبصورت ڈائناسور کی شیپ میں کٹنگ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس لیڈی کا ہسبینڈ کافی حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایڈورڈ اپنی اس آرٹ کی مدد سے پوری فیملی کا اسٹرکچر بھی بنا دیتا ہے، پوری فیملی کی تصویر کو ٹریز کی شکل میں کٹنگ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ساری فیملی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہے، تبھی یہ بات آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلتی ہے۔ اس کے آس پاس کے لوگ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ جاتے ہیں، تو وہ اس لیڈی کو کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے گھر جو نیا مہمان آیا ہے وہ کافی ٹیلنٹڈ ہے، اسی لیے ہم رات کے کھانے پر اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لیڈی رات کا کھانا بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ایڈورڈ بھی اس کی مدد کرتا ہے، یعنی وہ اپنے سیزر کی وجہ
وجہ سے سبزیوں کی کٹنگ کر رہا ہوتا ہے بڑی ہی آسانی سے۔ تبھی وہ لیڈی ایک ڈبے کی سیل کو ایک مشین کے ذریعے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب یہ دیکھ کر ایڈورڈ کو ایک فلیش بیک نظر آ جاتا ہے جس میں ہمیں وہی بنگلہ دکھایا جاتا ہے جس میں ایڈورڈ رہا کرتا تھا۔ یہاں وہ لیڈی گئی تھی، اس نے وہاں پر بڑی بڑی مشین دیکھی تھی جہاں پر ہم ایک بوڑھے سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں جو کچھ مشینز کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسی مشین تھی جو آٹومیٹک کھانا بنا دیتی تھی۔ اس کے بعد وہ سائنٹسٹ ایک روبوٹ کے پاس جاتا ہے، وہ ایک ہارٹ شیپ کوکیز اس کی چیسٹ پر رکھ دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ بات جان پاتے ہیں کہ یہ انکمپلیٹ روبوٹ کوئی اور نہیں بلکہ ایڈورڈ ہے، جسے وقت کے ساتھ ساتھ اس سائنٹسٹ نے اسے مزید ایڈوانس بنایا۔ اس سائنٹسٹ نے اس پر بڑی محنت کی، بہت کام کیا، تب جا کر ایڈورڈ بن کر تیار ہوا۔ اب یہ سائنٹسٹ اس روبوٹ کے اندر انسانوں جیسی ساری فیلنگز ڈالتا ہے۔ وہ سائنٹسٹ اس کو انسانوں جیسا ایک روبوٹ بنانا چاہتا تھا، اسی لیے تو اس کو انسانوں جیسا ایک روبوٹ کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک کمی تھی اور وہ یہ کہ ایڈورڈ کے ہاتھ یہاں پر ابھی بھی سیزر والے تھے۔ وہ یہ کہ پہلے اس کا کام سبزیاں کاٹنا، ٹریز کاٹنا تھا، لیکن اب بہت جلد وہ سائنسدان اس کو انسانوں جیسے ہاتھ لگانے والے تھے۔ سین شفٹ ہوتا ہے پریزنٹ ٹائم میں۔ اب یہاں پر کافی زیادہ لوگ ایڈورڈ کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر سارے لوگ ایڈورڈ کے ہاتھوں کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو جاننا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کیا۔ سب اس سے بہت اچھا سا بہیو کر رہے تھے۔ رات کو جب ایڈورڈ اپنے روم میں سو رہا ہوتا ہے تبھی وہاں پر اس لیڈی کی بیٹی آتی ہے جس کا نام کم ہوتا ہے، اور وہ کافی دنوں کے بعد اپنے گھر واپس آتی ہے۔ وہ اتنے دن گھر سے غائب اس لیے تھی کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے گئی ہوئی تھی۔ نہ تو وہ ایڈورڈ کو جانتی تھی، نہ ہی اسے ایڈورڈ کے بارے میں کچھ پتا تھا۔ ایڈورڈ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا سہما ہوا اسے دیکھ رہا تھا، لیکن جب وہ اپنا میک اپ صاف کر رہی ہوتی ہے تو مرر میں اسے ایڈورڈ نظر آتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور چیخ مارتی ہے اور چلاتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ اس کے پیرنٹس اسے سمجھاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ ایڈورڈ ہے، ڈرو مت، اب سے یہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اب کم کی مدر کم کو ایڈورڈ سے ملواتی ہیں۔ اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ ایڈورڈ اپنے پڑوس میں جتنے بھی درخت ہوتے ہیں سب کی خوبصورت سی کٹنگ کر دیتا ہے، ان کو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن دیتا ہے۔ یہاں ایڈورڈ نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ سبھی لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا تھا، اس سے کافی اچھے سے بات کی۔ جب وہ اپنے ہمسائے کی ٹریز کی کٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک خوبصورت سا ڈاگ آ جاتا ہے جس کے بال کافی زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اب یہاں پر ایڈورڈ اس کے بال کاٹ کر اسے خوبصورت سی کٹنگ دے دیتا ہے۔ جب اس ڈاگ کی آنر اپنے ڈاگ کو دیکھتی ہے تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اب ان کے آس پاس کے لوگ بھی ایڈورڈ سے اپنے ڈاگز کی کٹنگ کروانے کے لیے ڈاگز کو ایڈورڈ کے پاس لے کر آتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ڈاگز کی بھی اچھی سی کٹنگ ہو۔ اس کام میں ایڈورڈ کافی ایکسپرٹ تھا کیونکہ وہ اس کام کو بڑی ہی تیزی سے اور بڑی صفائی سے کرتا تھا۔ جب وہ ایک لیڈی کے ڈاگ کو ایک لائن کی شیپ دیتا ہے تو وہ لیڈی دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ تب وہ لیڈی اسے کہتی ہے کیا تم میرا بھی ہیئر کٹ کرو گے، تو ایڈورڈ اس کی بھی کٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ ایڈورڈ بڑے ہی بہترین طریقے سے اس کے بال کاٹتا ہے۔ پھر وہاں پر جتنی بھی فیمیلز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایڈورڈ سے اپنے بالوں کی کٹنگ کرواتی ہیں، یہاں تک کہ وہ سیلر بھی جو ایڈورڈ کو یہاں تک لائی تھی۔ یہاں پر ایڈورڈ اپنے کام کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اسے ایک ٹی وی شو میں بھی بلوایا جاتا ہے۔ اب وہاں پر سارے لوگ ایڈورڈ کو کہتے ہیں کہ آپ کو تو اپنا ایک سیلون کھولنا چاہیے کیونکہ اس کا کام کافی اچھا ہے، تعریف کے قابل ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے سیلون کھولنے کے لیے اسے پیسے چاہیے ہوں گے۔ اسی لیے وہ سیلر ایڈورڈ کو بینک میں لے کر جاتی ہے تاکہ وہ وہاں سے لون لے سکے سیلون بنانے کے لیے، لیکن بینک والے ایڈورڈ کو لون نہیں دیتے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا کوئی بھی سورس آف انکم نہیں تھا، نہ ہی کسی بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور تو اور اس کی کوئی آئی ڈی بھی
भी नहीं थी। एडवर्ड को इन सारी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जिंदगी में पैसों की तो कभी कोई अहमियत थी ही नहीं। वो एक ही चीज की परवाह करता है, वो कोई और नहीं, वो थी सेलर की डॉटर किम, क्योंकि वो किम को काफी ज्यादा पसंद करता था और किम को भी वो काफी अच्छा लगता है। लेकिन इस बात से किम का जो दोस्त होता है वो बहुत जलता है। उसका दोस्त इसलिए एक प्लान बनाता है। वो किम को कहता है कि रात को मेरे घर पर मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए जाएंगे, वहाँ पर मेरे फादर की जो वैन है उसे हम चुरा लेंगे। उस वैन को लेने के बाद हम एक सेपरेट जगह पर जाएंगे, यहाँ पर हम काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वैसे भी मेरे फादर को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन इस काम के लिए हमें एडवर्ड की मदद चाहिए होगी, क्योंकि सिर्फ एडवर्ड ही अपने सीजर वाले हाथों से उन लॉक्स को खोल पाएगा। एडवर्ड किम के कहने पर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। प्लान के मुताबिक जब वो लॉक खोलकर घर के अंदर जाने लगते हैं तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। अब यहाँ पर जिस रूम में एडवर्ड गया होता है वहाँ के सभी शटर अपने आप बंद होने लगते हैं। बाहर से किम और उसके बाकी सारे साथी भाग जाते हैं। अब यहाँ पर किम जाना नहीं चाहती थी, वो एडवर्ड को अभी बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन उसका जो दोस्त होता है वो उसको ऐसा करने नहीं देता। वो उसको जबरदस्ती ले जाता है। वो उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पुलिस आ रही होगी। असल में किम के दोस्त ने ये सारा कुछ इसलिए किया था कि वो एडवर्ड से जलता था। वजह ये थी कि किम एडवर्ड को पसंद करती थी। इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड किसी को ये बात नहीं बताता कि मेरे साथ किम और उसके दोस्त भी थे। एडवर्ड को जज के सामने पेश किया जाता है और जज एडवर्ड को छोड़ देता है, क्योंकि उनके मुताबिक एडवर्ड काफी सालों से अकेला था। वो इतना सादा है कि उसे सही और गलत में कुछ भी फर्क नजर नहीं आता। इसके बाद एडवर्ड घर वापस आ जाता है, जहाँ पर किम उसे कहती है, थैंक यू एडवर्ड, तुमने मेरी जान बचाई, हमारा नाम नहीं ले दिया। किम यहाँ पर एडवर्ड से कहती है कि मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि हम चोरी करने जा रहे हैं। असल में जो घर था वो मेरी एक फ्रेंड का था। अब यहाँ पर एडवर्ड कहता है कि मुझे ये बात पहले ही पता थी। तो किम कहती है, क्या तुम्हें पहले ही पता थी? तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ किया क्यों नहीं? एडवर्ड यहाँ पर कहता है, क्योंकि इसलिए नहीं कहा कि ये करने के लिए मुझे तुमने कहा था। अब ये सुनकर किम के दिल में एडवर्ड के लिए जो प्यार, जो इज्जत थी वो और बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिसमस का दिन आ जाता है। एडवर्ड किम के लिए एक काफी बड़ा, काफी खूबसूरत बर्फ का एक स्टैचू बनाता है। जब एडवर्ड बर्फ को तराश रहा होता है तो वहाँ पर हवा में काफी ज्यादा बर्फ उड़ने लगती है। ये नजारा काफी खूबसूरत लग रहा था। अब किम को भी ये गिरती हुई बर्फ काफी अच्छी लग रही थी, इसलिए वो इसके नीचे आकर उस नजारे को काफी एंजॉय करने लगती है। अब यहाँ पर एडवर्ड को नहीं पता होता कि किम वहाँ पर आ चुकी है और ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि वो अपने काम में काफी ज्यादा मगन होता है, बिजी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किम का दोस्त आ जाता है और आते ही वो काफी ऊंची आवाज में हेलो बोलता है। इतनी तेज आवाज सुनकर एडवर्ड का ध्यान भटक जाता है, इसीलिए गलती से किम का हाथ उसकी सीजर की वजह से कट जाता है। तब यहाँ पर किम की मदर भी आ जाती है और किम अपनी मदर को बताती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एडवर्ड ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। फिर किम की मदर उसको बैंडेज लगाती है। बाहर हमें किम का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि एडवर्ड से काफी मिसबिहेव करता है। वो उसे धक्का देता है और उसे काफी उल्टी सीधे बातें करता है और उसे कहता है, पागल हो तुम, चलो जाओ जहाँ से। तो इस पर एडवर्ड नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है, यहाँ तक कि उसने जो कपड़े पहने होते हैं उन्हें भी सीजर से काट देता है। यहाँ पर वो बिल्कुल अपनी पहली वाली हालत में आ जाता है। अब गुस्से में यहाँ के ट्रीज को भी जो उसने खूबसूरत शक्ल दी थी एक एक करके काटने लगता है। अब यहाँ पर एडवर्ड के सारे पड़ोसी जो कभी उसके दोस्त हुआ करते थे, चोरी वाली बात की वजह से वो एडवर्ड से काफी डरने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर एक लेडी पुलिस को कॉल कर देती है। अब यहाँ पर हम किम को देखते हैं जो अपने दोस्त की जेलसी वाली बात की वजह से काफी ज्यादा नाराज है, इसीलिए वो अपने दोस्त पर काफी ज्यादा चिल्लाती है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उससे अपना सारा रिश्ता तोड़ लेती है। और एडवर्ड भी बेचारा काफी ज्यादा परेशान होकर सड़क किनारे बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके पास एक डॉग आता है। उस डॉग के भी बाल काफी ज्यादा बड़े हुए थे और जब एडवर्ड उस डॉग को देखता है तो उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो वो घर वापस आ जाता है। यहाँ पर किम अकेली होती है क्योंकि सारे लोग एडवर्ड को ढूंढने गए होते हैं। एडवर्ड को देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो जाती
लगती है और खुशी में उसको अपने गले से लगा लेती है। एडवर्ड कहता है कि किम, मेरे हाथ सीजर वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तब किम खुद ही उसे अपने गले से लगा लेती है। उस टाइम एडवर्ड को वो सीन याद आता है जब वो साइंटिस्ट उसके लिए इंसानों वाले हाथ लगाने वाला था। तभी उसी टाइम उस साइंटिस्ट को अटैक हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। यही वजह होती है कि आज भी एडवर्ड के सीजर वाले हाथ हैं। अब यहाँ पर हम किम के दोस्त को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने दोस्तों के साथ शराब पी लेता है। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर किम के घर के बाहर आता है। अब यहाँ पर एडवर्ड को ये बात पता चल जाती है कि किम का दोस्त किस कदर खतरनाक ड्राइविंग कर रहा होता है। इसलिए एडवर्ड को ये ख्याल आता है कि किम का छोटा भाई भी तो बाहर ही है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आता है। इससे पहले कि उसके भाई का गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता, एडवर्ड जल्दी से उसको बचाने लगता है। अब उसे बचाने के चक्कर में दोनों साइड पे जाकर गिरते हैं और एडवर्ड के सीजर वाले हाथ उसके मुंह पे लग जाते हैं और किम के भाई का फेस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस वजह से किम का भाई चला रहा होता है तो आसपास के लोग भागे आते हैं। अब यहाँ पर हालांकि एडवर्ड किम के भाई को अपनी तरफ से रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पर सबको ये लगता है कि एडवर्ड किम के भाई पर हमला कर रहा था। तब गलती से एडवर्ड की सीजर्स किम के फादर को भी लग जाती हैं। अब ये देखकर किम का दोस्त एडवर्ड पर हमला कर देता है। एडवर्ड किम के दोस्त को भी जख्मी कर देता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर एडवर्ड भाग जाता है। असल में एडवर्ड वापस वही बंगले पर जाना चाहता था, यहाँ वो रहता था। असल में वो बंगला कोई आम बंगला नहीं था, बल्कि वो बंगला ही असल में मशीन्स और रोबोट्स की दुनिया थी। किम ये बात जानती थी कि एडवर्ड वहीं पर गया होगा, इसीलिए किम भी एडवर्ड को ढूंढने वहीं जाती है और एडवर्ड उसको वही बंगले में मिल जाता है। एडवर्ड काफी उदास बैठा हुआ था, इसीलिए किम भी उसके पास आकर बैठ जाती है। तभी किम के पीछे पीछे उसका दोस्त भी आ जाता है। किम के दोस्त के पास एक गन भी होती है, उसी गन से वो एडवर्ड पर शूट करता है। साथ ही साथ वो एडवर्ड को काफी ज्यादा मारता भी है। यहाँ पर किम एडवर्ड को बचाने के लिए अपने दोस्त पर हमला कर देती है। इस वजह से वो किम को धक्का देता है और स्लैप भी करता है। इस वजह से एडवर्ड को उस पर गुस्सा आ जाता है। एडवर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने हाथ पर लगी सीजर को उसके आर पार कर देता है। वो उसे नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर किम एडवर्ड को कहती है कि एडवर्ड, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद वो एडवर्ड को गुड बाय कहकर घर से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर किम के हाथ में वैसा ही हाथ था जो कि एडवर्ड के हाथ में था, यानी सीजर वाला हाथ। अब यहाँ उस बंगले में किम के बहुत ज्यादा दोस्त पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर किम एडवर्ड का हाथ दिखाती है जो कि असल में एडवर्ड का था ही नहीं। यहाँ पर किम बताती है कि मेरे दोस्त ने और एडवर्ड ने एक दूसरे को मार डाला है। इसके बाद सारे लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद ये कहानी वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आती है। वो बूढ़ी औरत अपनी ग्रैंड डॉटर को ये बात रिवील करती है कि वो किम कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मुझे इस बात पर यकीन है कि एडवर्ड आज भी जिंदा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी उम्र हमेशा बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। अब यहाँ पर बूढ़ी औरत की ग्रैंड डॉटर उससे पूछती है कि एडवर्ड आपको प्यार करता था और आप भी उससे करती थी, तो आप उससे मिलने क्यों नहीं गई? अब वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि एडवर्ड मुझे वैसे ही सोचे जैसा कि मैं पहले उससे मिली थी। तब बूढ़ी औरत की ग्रैंड डॉटर उससे पूछती हैं कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि एडवर्ड अभी तक जिंदा होगा? तब बूढ़ी औरत कहती है कि एडवर्ड जब पहली बार हमारी दुनिया में आया था तो यहाँ पर बर्फ पड़ी थी, अगर वो जिंदा ना होता तो आज भी बर्फ ना पड़ रही होती। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह एडवर्ड ने बर्फ को काटकर स्टैचू बनाया था, इसी तरह उसने बंगले में बहुत ज्यादा स्टैचूज बना रखे हैं और उनमें एक स्टैचू किम का भी है। जब वो स्टैचू को तराश रहा होता है तो उससे निकलने वाली बर्फ शहर में गिर रही होती है, जैसा कि आज से काफी सालों पहले क्रिसमस के दिन भी गिर रही थी। अब इसी सीन के साथ यहाँ पर कहानी का दी एंड होता है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।